Imagine opening a dating app and the only age filter available is 40 to 60. Not by choice, that's just how it is. Or worse, your parents proudly bringing you rishtas. An age-perfect match looks like he was already an adult on the day you were born. And you're expected to say yes. Now imagine going to school and the curriculum you see, how to be a good wife, how to serve your husband's family, silence, obedience, endurance. These are actual subjects you have to study. You're not learning how to build a life. You're learning how to disappear into someone else's. But hey, at least you graduated. Not into a career though, into a marriage. And to a man old enough to have lived your life twice, thrice, or more. And when his ends, yours is expected to end with it. Sounds terrifying, right? But what if I told you this wasn't some bizarre alternate reality? This was reality. And if it wasn't for one man from Pune, this would be the reality for women even today. This is Asphalt Heroes, a legacy served hot. With me, your host, Sanjana, only on The Subculture. In 2018, Bhavna Kant became the first woman fighter pilot cleared for combat missions in our country. But what if she never got the right to study, to dream big, to fly high? And what if one man never stood up for these rights? The road we are standing on is named after this champion of women's rights. And just like thousands of people on this road, you don't know who the person was. You don't believe me? Let's find out. Okay, so I'm going to go ask some people if they know who the people in this picture are. Let's see. Do you recognize the people in this photo? नक्की माहित नाही कोण आहे. हे नाहीत माहिती मला. एक हिंट देते, हे सायंटिस्ट आहेत. सायंटिस्ट आहेत ते, पण त्यांचं नाव येत नाही आता तोंडात. नाही कोई आयडिया नाही. अल्बर्ट आइन्स्टाइन, आणि त्यांच्या शेजारी ज्योतिबा फुले. Close, but he is an Indian hero. Now, hypothetically, if you all had husbands and unfortunately, they died due to some accident, and the society told you, you also have to end your lives with your husband. कदाचित आम्ही त्या काळातले असतो तर आम्ही ते मान्य पण केलं असतं, कारण तेवढी हिंमत नव्हती. Why it is necessary? What is the actual reason that I have to, go sati? I have the privilege to be independent, sustain myself. उस टाइम पे लड़ना बहुत मुश्किल था और सोसाइटी एक साथ होती है और अकेले उनके अगेंस्ट जाना इज बहुत डिफिकल्ट. इट वाज टेरिबल फॉर वुमेन, स्पेशली widowed women. Like we don't have to, get suppressed by what the society thinks. We have our brains, so we can use it and actually do something of this. आज ये क्वेश्चंस बड़े अजीब लगते हैं ना, क्योंकि आज लड़कियां आर्ट, बिजनेस, डिफेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, हर फील्ड में लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है. विंग कमांडर व्योमिका सिंह and Colonel Sofia Qureshi. Does this ring a bell? These two women officers led the first major media briefing after Operation Sindoor. This moment, the entire nation's responsibility to communicate after a critical conflict was in their hands. And this would have never happened if women weren't given the right to education and the right to shape their own lives in the first place. That confidence you saw is the result of the efforts of a man from a small village in Ratnagiri, Dhondo Keshav Karve, whose fight for women's education and the freedom to choose their own lives started centuries ago that made moments like this possible. माझी नात 10 वर्षांची आहे, तर तिने मला विचारलं हे कर्वे कोण होते, एवढा मोठा रोड ज्यांच्या नावाने आहे किंवा कर्वे नगरमध्ये आपण राहतो, तर हे कर्वे होते तरी कोणते, तुम्हाला सांगशील का? तर हा प्रश्न खरं म्हणजे येणारा जाणारा प्रत्येक मुलीला पडला पाहिजे की ज्या महर्षी कर्व्यांमुळे आपण आज सुशिक्षित महिला, आपण आज कर्तृत्व दाखवतो, समाजामध्ये वावरतो, नोकऱ्या करतो, आपण एवढे शिकलेले आहोत, घराच्या बाहेर पडतो, तर महर्षी कर्वेंचं फार मोठं योगदान हे इथे आहे. इंडियन सोसाइटी में देवी की पूजा तो हमेशा से ही होती है, बट आयरॉनिकली women were rarely given the same respect in real life.
especially widows. सोसाइटी के लिए वो इंसान नहीं, जिम्मेदारियां बन जाती है. त्या विधवा महिलांची जे हाल व्हायचे, समाजानेच केलेले हाल, अतिशय खालच्या दर्जाच्या जीवन पद्धतीत त्यांना जगावं लागलं आणि हे त्यांनी लहानपणापासून बघितल्यामुळे त्यांच्या मनावर एक कोरलं गेलं बहुतेक की विधवा महिलांसाठी आपण काहीतरी काम केलं पाहिजे किंवा महिलांसाठी एकूणच आपण काहीतरी काम केलं पाहिजे. आफ्टर द स्पाउसेस डेथ उनकी जिंदगी से रंग, आवाज और खुशी सब छीन ली जाती थी. फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस में उनकी परछाई तक को अशुभ माना जाता था. उनके लिए रीमैरिज, एजुकेशन, इवन सपने देखना भी मना था. और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि 12-14 साल की लड़कियों की शादी 60-65 साल के आदमियों के साथ कर दी जाती थी. A marriage that was almost designed to end before it even began. और जब वो वक्त आता, they were left with just two choices, either to be burned on their husband's pyre or to live the rest of their lives under these same restrictions. No society starts out perfect. It is shaped by the people who choose to change it. और हमारी सोसाइटी में भी ऐसे लोग थे who put their reputation, financial stability and even their lives at stake to fight for women's rights. ढोंडो केशव कर्वे जी का जन्म रत्नागिरी के शिरावली गांव में एक सिंपल फैमिली में हुआ. But his vision was far from ordinary. महर्षी कर्वेंना खरं तर सर्वजणच अण्णा म्हणतात. 7वी साठी ज्यावेळी अण्णा परीक्षेला साताऱ्याला यायला निघाले त्यावेळी ते चालत निघाले. आपण विचारच नाही करू शकत की साताऱ्यापासून मुरुडचं जे अंतर आहे ते काही 100 किलोमीटर आहे आणि मुरुडवरनं येताना त्या काळामध्ये आत्ताचे जे घाट आहेत त्या सगळ्या पाऊलवाटा, डोंगर ते चढायचे, उतरायचे. कारण त्यावेळी मुरुड ते सातारा येताना श्वापद होती रस्त्यात, पाऊस पडत होता, हवामान बदल असं सगळं करत अण्णा त्यावेळी सातारच्या शाळेत आले. आपण लक्षात घ्या की इतका छोटा वयाचा मुलगा 7वीतला ज्यावेळी परीक्षेला येतो त्यावेळी त्यांनी तिथल्या शिक्षकांनी सांगायचं की अरे तुझं वय ह्या परीक्षेसाठी बसतच नाहीये, काय झालं ते विचार करा. आणि परत शांतपणे अण्णा कुठेही आरडाओरडा न करता मुरुडला चालत गेले. ते सोपं नाहीये. परत पुढच्या वर्षी आले ते आणि मग त्यांनी ती परीक्षा दिली. असा तो सगळा त्यांचा जीवन प्रवास होता. म्हणजे ही संस्था का मोठी झाली या एका घटनेवर तुमच्या लक्षात येईल. मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से मैथमेटिक्स की डिग्री कंप्लीट करने के बाद कर्वे जी प्रोफेसर बन गए. आफ्टर इयर्स ऑफ स्ट्रगल उन्हें लगा कि लाइफ फाइनली स्टेबल हो गई और अपनी फैमिली के साथ वो एक नॉर्मल पीसफुल लाइफ जी सकेंगे. बट लिटिल डिड ही नो समथिंग वुड चेंज द एंटायर ट्रैजेक्टरी ऑफ हिज लाइफ. अराउंड 1872 ढोंडो केशव कर्वे जी की शादी राधाबाई से हुई. 1891 में उनको एक बेटा हुआ, रघुनाथ. पर उसी साल चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से राधाबाई passed away. After his wife's death, Dhondo began to notice the stark difference in how society treated widows and widowers. Widows were allowed to start over. Widows were expected to disappear. With his education, exposure to new ideas, or a strong sense of responsibility, he knew he had to change this injustice. His first step, he declared that if he were to marry again, it would only be to a widow. March 11, 1893 को उन्होंने गोडूबाई से शादी करी, जिनका नाम शादी के बाद आनंदीबाई रखा गया. The reaction, shock and anger. Society wasn't ready for this. समाजामध्ये विधवांचा जर जो होणारा छळ आणि विधवांचे होणारे हाल थांबायचे असतील तर विधवांना आपण समाजामध्ये पुनर्प्रस्थापित केलं पाहिजे, त्यांना तेवढंच महत्त्व दिलं पाहिजे आणि त्यांना माणसांसारखं वागवलं पाहिजे. आणि त्यांनी स्वतः उदाहरण घालून दिलं. ते स्वतः विवाह झाल्यानंतर जेव्हा स्वतः गावी गेले तेव्हा गावकऱ्यांनी त्यांना स्वीकारलं नाही. गावकरी म्हणले तुम्ही घरी पण जायचं नाही तुमच्या, पण गावाबाहेरच त्यांना एक झोपडी बांधून दिली आणि त्याच्यातच ते काही दिवस तिथे राहिले. कर्वेजी फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे. Even when his mother fell seriously ill, he wasn't allowed to see her. In fact, उन तक कभी ये न्यूज़ भी नहीं पहुंची कि उनकी माँ बीमार है.
ऐसा कहा जाता है कि डिफायंस से ही रेवोल्यूशन आता है, बट एवरी एक्ट ऑफ डिफायंस कम्स विद अ हेवी प्राइस एंड मिस्टर कर्वे स्टिल हैड अ लॉन्ग रोड ऑफ स्ट्रगल अहेड। अगर सोसाइटी तुम्हें जीने का हक नहीं देती तो एजुकेशन ही तुम्हें अपना हक लेना सिखाएगी। इवन आफ्टर ऑल दिस ही स्टिल बिलीव दैट जर स्त्री शिकली तर हा देश बदलेल या एका उद्देशाने अण्णांनी त्या काळी काम सुरू केलं. आणि अण्णांचं म्हणणं असं होतं की ह्यांना स्वतःच्या पायावर उभं केलं पाहिजे, त्यामुळे यांना शिकवलं पाहिजे. मग त्यांना पुढे शिकवायचं असेल तर तशा शाळा चालू झाल्या. हळूहळू ह्या शाळा मोठ्या झाल्या आणि त्या पहिल्या शाळेचं नाव त्यामुळे महिला आश्रम असं ठेवण्यात आलं. आपल्या कामासाठी अशा विषयांची निवड करणं आणि त्याच्यासाठी आपलं सगळं आयुष्य घालवणं हे एक मला असं वाटतं महापुरुषाचं लक्षण आहे आणि ते कर्वेच्या अंगी खूप होतं. For his first ashram, Karveji didn't have a charity or organization. He only had belief. 1896 में करवेजी ने एक अनाथ बालिका आश्रम शुरू किया, विडोज और यंग गर्ल्स के लिए एक घर और स्कूल. ये कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं था, बस हिंगने पुणे में एक छोटा सा कुटीर. शुरुआत सिर्फ 4 लड़कियों से हुई थी. उनमें से एक उनकी अपनी विडोड रिलेटिव थी. ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना सिस्टम, ना रिकग्निशन. जिथं अण्णा राहत होते ती अण्णांची झोपडी, जिथं 4 मुलींना, बाल विधवा मुलींना घेऊन अण्णांनी काम सुरू केलं. हळूहळू सर्व समाजातल्या महिला या इथे आपल्या महिला आश्रमात शिकायला यायला लागल्या. त्याच्यामध्ये आनंदीबाईंचं पण योगदान फार महत्त्वाचं आहे. आनंदीबाईंनी अण्णांना विरोध न करता त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून या सर्व संस्थेचं कामकाज बघितलं. अण्णांना त्यांना पाहिजे तो सपोर्ट उत्तम पद्धतीने दिला. त्या स्वतः नर्सिंग शिकल्या आणि त्यांनी नर्सिंगचा कोर्स करून आल्यानंतर इथे मुलींना तशी व्यवस्था केली, मुलींची तशी सेवा केली असंही म्हणता येईल. त्या स्वतः संस्थेची सगळी पुस्तकं निर्णय जी नंतर प्रसिद्ध झाली त्या विकायला ठिकठिकाणी म्हणजे पूर्ण भारतभर हिंडल्या आणि संस्थेसाठी त्यांनी अर्थ म्हणजे पैसा गोळा केला. कर्वे जी तब फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रोफेसर थे और अपनी सैलरी से ही आश्रम चलाते थे. दिन में पढ़ाना और बाकी वक्त ये सब संभालना दोनों साथ ही चल रहा था. और जब पैसे कम पड़ते थे वो घर घर जाकर मदद मांगते, ऑफन गेटिंग रिजेक्टेड. बुक्स, फूड, मेडिसिन्स, even this was super hard to get. But Karve ji never stopped. Day after day, step by step, he walked this road. Hope in his eyes and books on his back. Matlab full hustle mode. The girls he supported started calling him with affection Anna Sahib. And so that simple teacher from Ratnagiri became known as Anna Karve. Anna Karve still had a long road ahead of him, full of struggles and hardships, before he could become Maharshi Karve. And the journey, it all started right here on Karve Road. Revolution सिर्फ स्लोगन से नहीं आती, वो आती है sacrifices, determination and will passing. Remember that photo we saw earlier, Mr. Karve and Einstein? It wasn't just a photo op, it was a part of his next big effort, taking his ideas global, learning from the world and bringing back knowledge to strengthen women's rights and education in India. अनेक देशांमध्ये अण्णा फिरले. जपानमध्ये गेले, जर्मनीत गेले, अमेरिकेत गेले. अशा अनेक देशांमध्ये फिरल्यानंतर तिथली विद्यापीठं पाहिली, तिथल्या शैक्षणिक क्षेत्रातल्या वेगवेगळ्या लोकांना भेटले, चर्चा केली आणि मग त्यांच्या लक्षात आले की भारतामध्ये जर बदल घडवायचा असेल तर शिक्षणासारखं फार मोठं माध्यम याच्यावर आपल्याला काम करावं लागेल. आणि ह्या खूप प्रथा ज्या आहेत त्या जर आपल्याला घालवायच्या असतील तर आपल्यापासून सुरुवात केली पाहिजे. आता इथे आल्यावर त्यांनी महिला विद्यापीठ जे स्थापन केलं ते 1916 साली याच परिसरामध्ये स्थापन झालं. पण त्याची गोष्ट अशी आहे की महिला विद्यापीठाची स्थापना जरी झाली तरी त्यांनी परदेशी विद्यापीठांचा कित्ता गिरवला नाही. मग त्यांनी इथल्या महिलांचा अभ्यास केला. इथल्या महिलांना गृहकामामध्ये तेव्हा तरी इंटरेस्ट होता म्हणून त्यांनी महिलांना पाककृती, शिवण, भरतकाम, विणकाम अशा पद्धतीचं शिक्षण त्यांनी देऊ केलं. आणि जी पदवी मुलींना तेव्हा मिळत होती त्या पदवीचं नाव होतं गृहीता गमा. त्यानंतर बरीच वर्ष झाली, 20-1 वर्ष त्यांनी ही संस्था चालवली आणि मग 1936 किंवा 35 साली त्यांना हे महिला विद्यापीठ ठाकरसींकडे त्यांना सुपूर्द करावं लागलं काही कामांमुळे आणि नंतर स्वतःच्या कामाकडे ते पूर्णपणे वळले.
एक लैम्प से शुरू हुआ सफर हजारों तक पहुंचा। (1958) Maharshi Karve was awarded the Bharat Ratna. That trip wasn't just collecting passport stamps. Every chat, every idea Mr. Karve picked up fed his vision. Stronger schools, better support for widows, wider access to education for women all over India. The society that low-key ignored him before, now they were respecting his grind. By the end of his life, Dhondo Karve wasn't just a teacher, activist या social reformer. He became a symbol, proof that एक इंसान की determination can literally rewrite centuries of injustice. For the country, the medal came in 1958. But असली medal उन्हें तब मिला जब पहली widow फिर से मुस्कुराई, जब पहली लड़की ने अपनी मर्जी से किताब उठाई, जब पहली माँ अपनी बेटी को स्कूल भेज पाई. It wasn't a ceremony, it wasn't applause. It was change. Real, lasting, unstoppable change. Look around. Every street, every school, every woman who picks up a book. These are the footprints of change. The silent grind, the early mornings, the heavy hearts, the door slammed in his face. इसी legacy पे SNDT Women's University खड़ी है. India's first women's university. महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था के अंडर dozens of institutions चल रहे हैं, जहाँ हजारों नहीं लाखों लड़कियाँ पढ़ चुकी है. कर्वे जी wasn't just walking, he was paving the way for future generations. And for that and so much more, we call him an asphalt hero.